साहब पिता छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने आज दे दिन श्री अकाल तख्त साहिब जी की नींह रखी। सिख धर्म दे विच धर्म ते राजनीति हमेशा एकमिक हो के चलते आए हैं। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब वालों सिरजत श्री अकाल तख्त साहब सुतंत्र सिख सोच नूं रूपवान करदी प्रभु सत्ता संपन्न संस्था है। श्री अकाल तख्त साहब दे सिरजना दिवस ते पेश है साडी एक खास धार्मिक पेशकश। श्री हरमंदर साहब दी दर्शनी ड्योड़ी दे पच्छम विच ऐन सामने श्री गुरु रामदास जी अते श्री गुरु अर्जन देव जी दे समय अमृतसर सरोवर दी कार सेवा करदियां जो मिट्टी बाहर कड्डी उस नाल एक कच्चा थड़ा बन गया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस कच्चे थड़े उपर अपने आराम करन लई एक कोठड़ी बनवाई जिस नूं हुण कोठा साहब कहा जांदा है। श्री हरमंदर साहब अते श्री अकाल तख्त साहब ते प्रकाश होने वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन स्वरूप रात नूं इत्थे ही विराजमान कीते जांदे हन। इत्थे ही श्री गुरु अर्जन देव जी छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरता गद्दी बख्श के गए। इत्थे ही पंचम पातशाह निमित बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी दा सहज पाठ करके भोग पाया ते दस्तार बंदी दी रस्म अदा कीती। गुरु हरगोबिंद साहब तख्त रचना चाहते सन। बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी दे नाल सलाह करके नियत समय हाड़वदी पंचमी वाले दिन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब गुरु के महलों तो चल के बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी समेत सचखंड श्री हरमंदर साहब अंदर जा नमस्कार कीता, परिक्रमा कीतियां ते वापस श्री अकाल तख्त साहब वाली थां ते आ अरदास कीती ते मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अकाल तख्त साहब दी पहली इट अपने पवित्र कर कमला नाल रखी। ये तख्त एक पक्के थड़े दे रूप च उसारिया गया। गुरु साहब दे कर कमला द्वारा रखी नींह दी पहली इट तो बाद किसी राज ने हाथ नहीं लाया ते बाकी सारा काम सिर्फ ते सिर्फ बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने ही संपूर्ण किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने इस महान तख्त की सिरजना के वक्त समुचे सिख संगत नूं ये आवाज़ मारी कि हुण वक्त आ गया कि असी जुल्म के खिलाफ मैदान दे विच उतरीए ते जुल्म का खात्मा करिए। सिखां नूं धार्मिक तौर पर मजबूत करने दे नाल नाल समाजक आर्थिक राजनीतिक तौर पर मजबूत करने दे लई श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करके आप तख्त के उत्ते सुभाईमान होए। उदों तो लैके अज तक श्री अकाल तख्त साहब सिखां की हर खेतर दे विच अगवाई जिहड़ा है वो करदा आ रहा है। अगवाई कर दुनिया विच बहुत सारे तख्त फसलों वांगू ही उगे ते फसलों वांगू ही कटे गए, पर केवल ये छेवें पातशाह जी का ये महान तख्त है जिहड़ा जुगां जगंतरां तक सदीव काल अटल है, अटल रहेगा, क्योंकि ये गुरु की बख्शिश दे नाल होंद विच आया और निर्मल पंथ के वारसां नूं तख्तां वाले बनाया। और ये तख्त का स्वैमान होंद ही साडा जिथे साडी फिलासफी है, साडी गुरबाणी है, साडा इतिहास है, साडा समुचा वजूद है, उहदे विच अकाल तख्त साहब की होंद इहदी स्थापना साडे जिहड़ा सिख पंथ, निर्मल पंथ, तीसर पंथ, गुरु पंथ का एक न्यारा वजूद और फैसले लैण की शक्ति का प्रतीक है। श्री हरमंदर साहब के सत्कार नूं मुख रखदियां साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अकाल तख्त साहब का रुख थोड़ा जिहा उत्तर दिशा वाल नूं रखिया, जबकि कोठा साहब का रुख सीधा श्री हरमंदर साहब वाल नूं है। थड़े का आकार 4 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा
7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਏ। ਇਸ ਥੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਇਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਕਾਲੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਨੱਥੇ ਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 26 ਹਾੜ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਮੀਰਨ ਕੀ ਮੀਰੀ, ਦੂਸਰ ਤੇ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਨਤ ਜੁਗ ਪ੍ਰਹਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੀਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਆਈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਵੇਂ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ। ਇਹ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਆ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਸਬਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ, ਦੂਜਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਲਦੇ 2 ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਨਗਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1606 ਈਸਵੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 1609 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 1831 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1608 ਤੋਂ 1628 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ 1696 ਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਖਤ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜ਼ਬੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਵੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾਬੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਤਰਨ ਮੀਨ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ
ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1837 'ਚ ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਤ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। पंचम हरत दिशात सुनावह मंगलम भाग भाग गावह अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਹਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।